children. Last day I taught you one poem, that is Siksha. Today same lesson, one poem is there. That poem they are not giving any name. You must find out one name. So first you by heart this poem, nice poem this one. This also same thing, learning. फूलों से हम हंसना सीखे और कली से मुस्काना, पत्तों से मस्ती में झूमे, डाली से झुक झुक जाना। सीखे सिख मस्त नदियों से जीवन में बहते जाना, बोली सीखे हम कोयल से मधुर गीत हरदम गाना। चंदा मामा से हम सीखे शीतलता बरसाना, और मेघ से सीखे हम सब सूखे को सरसा देना। ऐसी सीख सदा हम सीखे जिससे जीवन हरा रहे, शिक्षाएं हो नित ऐसी ही जिनसे जीवन भरा रहे। So this poem also we must learn from our nature. ನಂದು ನೇಚರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇಂದ ನಮಗೆ ಕಲಿಬೇಕು. ಫೂಲೋ ಸೆ ಹಮ್ ಹಸ್ನಾ ಸೀಖೆ, ಫ್ಲವರ್ ಇಂದ ಏನು ಕಲಿಬೇಕು? ಲಾಫಿಂಗ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಫ್ಲವರ್ ಬಡ್ ಇಂದ ಸ್ಮೈಲ್ ಕಲಿಬೇಕು. ಪತ್ತ ಸೆ ಮಸ್ತಿ ಮೇ ಝೂಮೆ, ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು. ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು? ಲೀಫ್ ಇಂದ. ಡಾಲಿ ಸೆ ಝುಕ್ ಝುಕ್ ಜಾನ, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾರ ಹತ್ರ ಕಲಿಬೇಕು? ಡಾಲಿ ಬ್ರಾಂಚ್, ಒಂದು ಮರ ಇಂದ ಎಷ್ಟೊಂದು ನಾವೇ ಕಲಿಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಪೋಯೆಟ್ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದೆ. सीखे सीख मस्त नदियों से जीवन में बहते जाना, बोली सीखे हम कोयल से मधुर गीत हरदम गाना. ಮಸ್ತ್ ನದಿ ರಿವರ್ ಇಂದ ಏನ್ ಕಲಿಬೇಕು? ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ ರಿವರ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದೇ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ರಿವರ್. ವಿ ಶುಡ್ ಗೋ ಅಹೆಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್. So from river we must learn. We should go ahead in our life. बोली सीखे हम कोयल से मधुर गीत हरदम गाना. ಕೋಗಿಲೆಯಿಂದ ನೀವು ಕೋಗಿಲೆ ಯಾವಾಗ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಆಡ್ತಾರೆ ಆವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಸ್ವೀಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಏ ಮಚ್ಚ ಹೊಡಿತೀನಿ, ಅದು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ ಥರ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಜೊತೆ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಸಾಫ್ಟ್ನೆಸ್ ಫ್ರಮ್ कोगिले. चंदा मामा से हम सीखे शीतलता बरसाना. फ्रम ಮೂನ್. ಮೂನಿಂದ ನಾವು ಏನು ಕಲಿಬೇಕು? ಕೂಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ಕೂಲಾಗಿ ಇರಬೇಕು. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ಮೂನ್ ಹೌ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇ ಇನ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್, ಬಿ ಕೂಲ್. और मेघ से सीखे हम सब सूखे को सरसा देना. ಮೇಘ ಯಾವಾಗ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸೆಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಮಾಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಆ ಥರ ಲೈಫಲ್ಲಿನೇ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಂದ್ರೇ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನಾವೇ ಕಲಿಬೇಕು ಕ್ಲೌಡಿಂದ. We should learn how to help others from cloud. ऐसी सीख सदा हम सीखे जिससे जीवन हरा रहे. ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಖುಷಿ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಥರ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಲರ್ನ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್. ಶಿಕ್ಷಾಯೇ ಹೋ ನಿತ್ ಐಸಿ ಹಿ ಜಿನ್ಸೆ ಜೀವನ್ ಭರಾ ರಹೆ. ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಥಿಂಕ್ ಹೌ ಶುಡ್ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಟು ಅದರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಲವ್ ಟು ಅಸ್. So here have some question and answer. फूल और कली से हमने क्या सीखा है? फूल
से हम हंसना सीखे, कली से मुस्कुराना सीखा है. You and according to your question you write these two answer. Here only answer है. नदी और कोयल से क्या सीखते हैं? नदी से जीवन में बहते जाना सीखते हैं, कोयल से मधुर गीत हरदम गाना सीखते हैं. दिस वन यू राइट. चंदमामा तथा मेघ हमें क्या सिखाते हैं? चंदमामा शीतलता बरसाना सिखाते हैं, मेघ हमें सूखे को सरसा देना सिखाते हैं. हमें किस प्रकार की सीख की आवश्यकता है? हमें जिससे जीवन हरा रहे, जिससे जीवन भरा रहे, ऐसी सीख की आवश्यकता है. सो नेक्स्ट लेसन. दिस लेसन महात्मा गांधी. Everybody knows this great people name. I hope you know. Who is he? Say me. Yes. He is the father of our nation and freedom fighter. Okay. संकलित. बच्चे महात्मा गांधी जी के स्वभाव के बारे में जानते हैं. ಇದು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಅದ್ರ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಹೆಂಗೆ ಇತ್ತು ಅದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. सत्य अहिंसा धर्म के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं. सत्य मीन्स ट्रूथफुलनेस, अहिंसा नॉन वायलेंस, धर्म रिलीजियन के दृढ़ निश्चय करने की प्रेरणा पाते हैं. लास्ट क्लास आई टोल्ड व्हाई शुड वी रीड दिस लेसन एंड पोएम. So here they gave why should we read this lesson. ಇದು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬರೋದು. ಆ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ನೀವು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಒಳ್ಳೆಯಾಗಿ ಇರ್ತೀರಾ ಅಂತ ಈ ಲೆಸನ್ ನಿಮಗೆ ಓದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. महात्मा गांधी महान पुरुष थे. महात्मा गांधी महान पुरुष थे. महान पुरुष ಅಂದ್ರೆ ग्रेट पीपल. सारे देश ने उन्हें राष्ट्रपिता माना. फुल वर्ल्ड, फुल कंट्री ಅವ್ರಿಗೆ ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. उन्हीं के प्रयत्न से भारत आजाद हुआ. ಅವರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. वे त्याग और तपस्या की मूर्ति थे. त्याग और तपस्या की मूर्ति थे. धर्म उनके प्राण था तथा और सत्य उनकी आत्मा. धर्म रिलीजियन अर्दु लाइफ इತ್ತು, और आत्मा ಅಂದ್ರೆ ಸೋಲ್, ಅದು ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಅದು ಸೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅವರೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. Didn't say lie in his life. About that one, here one story they gave. But everybody you are saying truth. Don't every time you should say truth. Don't tell lie. Balak Mohandas Karamchand Gandhi. Full name. Gandhi's full name was Mohandas Karamchand Gandhi. शर्मीले शबाब. शर्मीले शबाब मीन्स शाई नेचर. शाई नेचर नचके जास्ती और के नचके तो. ठीक समय पर स्कूल जाते और घंटी बाजते ही घर चलते. अर्ध फुल ಹೆಸರು ಏನಿತ್ತು? ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಕರಮ್ಚಂದ್ ಗಾಂಧಿ. ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ನಾಚಿಕೆ ಇತ್ತು. ठीक समय ಕರೆಕ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು. और स्कूल फिनिश्ड ಆದ್ಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. उन्हें काम से काम था. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವಾಗ ಯಾವುದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. कभी उन्होंने किसी को नहीं सताया. ಯಾರಿಗೇನೆ ಅವರು ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸತಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. कभी झूठ नहीं बोले. ಯಾರಿಗೇನೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. एक दिन की बात है. ಒಂದು ದಿನ ಏನಾಯ್ತು? शिक्षा विभाग के अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए. शिक्षा विभाग एजुकेशन डिपार्टमेंट इंದ ಒಂದು इन्स्पेक्टर और स्कूल ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದು. अधिकारी स्कूल के निरीक्षण के लिए आए.
ಅದು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ನು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿನೇ ಬರೋದು. ಅವರೇ ಬಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳೋದು. ಸೊ निरीक्षण ಅಂದ್ರೆ इंस्पेक्शन के लिए आए. उन्होंने अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಅಂಗ್ರೇಜಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರು ಡಿಕ್ಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. उनमें एक शब्द था केटल. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಟಲ್ ಟೇಬಲ್ ಆ ಥರ ಯಾವುದು ವರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಇತ್ತು ಕೆಟಲ್. बालक गांधी ने इसके हिज्जे में स्पेलिंग गलत लिखे. ಅದು स्पेलिंग तप्पु आयतु. अध्यापक ने इशारे से समझाया कि दूसरे लड़के के हिज्जे देखकर ठीक कर लो. ಅದು ಟೀಚರ್ ಇತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಿಮ್ ಪಕ್ಕ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅವ್ರದ್ದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಬರೆಯೋ. किंतु गांधी ने ऐसा नहीं किया. ಗಾಂಧಿ ಅದೇ ತರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ. हिज्जे की गलती के कारण मोहन को बुद्धू माना गया. ಅದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ ಆ ತರ ಹೇಳಿದ್ದು. किंतु उन्हें बुरा न लगा. ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಜಾರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಹೇಳಿದ್ದು ಬೇಜಾರ್ ಆಗಿಲ್ಲ. उन्हें इस बात की खुशी थी कि उन्होंने चोरी का रास्ता नहीं अपनाया. ಯಾಕೆ ಬೇಜಾರಾಗಿಲ್ಲ? ಅವರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ನಾನು ಯಾರ್ದು ಕಾಪಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು. उनकी सत्यप्रियता ही से शुरू हुई. ಅವಾಗಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಇಂದ ಅದು ಟ್ರೂತ್ಫುಲ್ನೆಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಿಜ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅದು ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. जिसने उन्हें आगे महात्मा बनाया. श्रवण ಪಿತೃಭಕ್ತಿ. ನಿಮ್ದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು. ಶ್ರವಣ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ಆಸೆ ಇತ್ತು, ಅವರೇ ಫುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ. ಶ್ರವಣ್ದು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಬ್ಲೈಂಡ್ ಇತ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೋ ಕಾಣ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ತುಂಬ ಏಜ್ ಆಗಿದ್ದು. ಶ್ರವಣ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಅವ್ರ ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಅದು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ತಕ್ಕಡಿ, ಒಂದು ತಕ್ಕಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮಗೆ ಕುಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫುಲ್ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು. ಅದೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಅದೇ श्रवण पितृभक्ति नाटक ड्रामा पढ़कर उन्होंने निश्चय किया कि मुझे भी श्रवण कुमार जैसा बनना चाहिए. ಅದು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಫುಲ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಬಂದಿದ್ದು ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಶ್ರವಣ್ ಕುಮಾರ್ ಥರ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ ನಾಟಕ ದೇಖ್ಕರ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡಿದ್ದು, ಅದು ಹೆಸರು ಸಟ್ಟ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. ನೀವು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಟ್ಟ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅದು ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ, ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ. नाटक देखकर उन्होंने सोचा कि हर एक को हरिश्चंद्र की तरह संकट सहकर भी सच्चाई का पालन करना चाहिए. ರಾಜ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರಗೆ ತುಂಬ ಡಿಫಿಕಲ್ಟೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಆವಾಗಲೇ ಅವ್ರನ್ನೇ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ದು. ಆ ಥರ ಅದು ಡ್ರಾಮಾ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಓತ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದೇ ಥರ ಇರಬೇಕು, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. उनका ये निश्चय दृढ़ हुआ. ಅದು ಮುಂದೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅದು ಓತ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಅವರು ತಗೊಂಡಿದ್ದು. बचपन के उस सत्य प्रेम ने ही आगे उन्हें सत्य तपस्वी बनाया. ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಇಂದ ಆ ಥರ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದ್ದು, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಅದೇ ಅವರು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ सत्य ಹೇಳಿದ್ದು. एक और घटना है. गांधी जी के भाई ने 25 रुपया कर्ज लिया था. कर्ज ಅಂದ್ರೆ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸಾಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸಾಲ, ಅದೇ ಸಾಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದು. ಗಾಂಧೀಜಿ ಕೆ ಭಾಯಿ ನೆ 25 ರೂಪಾಯಿ ಕರ್ಜ್ ಲಿಯಾ ಥಾ, 25 ರೂಪೀಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರ ಹತ್ರ? भाई के हाथ के सोने की कड़े से 1 तोला सोना काटकर कर्ज चुकाया गया. ಕಡಾಯಿ ತರಕಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ದುಡ್ಡು ಯಾರ ಹತ್ರ ಸಾಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು. ಗಾಂಧಿ ಕೋ ಇಸ್ ಚೋರಿ ಕೆ ಕಾಮ್ ಸೆ ಬಹು ದುಃಖ ಹುವಾ. ಅದು ಗಾಂಧೀಜಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅವರ ಅಣ್ಣ ಅವರ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದು ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು, उन्होंने निश्चय किया कि भविष्य में कभी चोरी नहीं करूँगा. ಅದು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಮುಂದೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಏನು ತಪ್ಪು ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಚೋರಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಅದು ಅವ್ರ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದ್ರು, ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಪಿತಾ ಸೆ ಮಾಫಿ ಮಾಗ್ನೆಕ್ಕೆ ಬಾತ್ ಸೋಚಿ. ಅವ್ರು ಏನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಥರ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಇದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವ್ರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಬಂದಿದ್ದು. ಪರ್ ಪಿತಾ ಕೆ ಸಾಮನೆ ಜಾನೆ ಕಿ ಹಿಮ್ಮತ್ ನಾ ಹುಯಿ. ಭಯನೇ ಆಯಿತು, ಅಪ್ಪಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಓಡಿತಾರೆ, ಭಯನೇ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪ ಮುಂದೆನೇ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಸಾರಿ ಘಟನಾ ಪತ್ರ ಮೇಲೆ ಲಿಖಕರ್ ಗಾಂಧಿನೇ ಪಿತಾ ಸೆ ಸಜಾ ಮಂಗಿ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ದು ಅವರು, ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಬರೆದಿದ್ದು, ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಪತ್ರ ಪಡ್ಕರ್ ಪಿತಾ ಕಿ ಆಂಖೆ ಭರ್ ಆಯಿ. ಅದು ಲೆಟರ್ ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪ ಅದು ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು. ಯಾಕೆ, ಅದು ಖುಷಿದು, ನನ್ನ ಮಗ ನೋಡು ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ನಿಜ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಏನೂ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಖುಷಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಆ ಖುಷಿಯಿಂದ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಂದಿದ್ದು. ಗಾಂಧೀಜಿ ನೆ ಹಮೇಶಾ ಕೆ ಲಿಯೆ ಚೋರಿ ಕಿ ಆದತ್ ಛೋಡ್ ದಿ. ಆವಾಗಿಂದ ಗಾಂಧೀಜಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಪಿತಾ ಕೆ ಆಂಸू देखकर गांधी को विश्वास हो गया कि पिता ने मुझे क्षमा कर दिया है. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಹೊಡೆಯಲ್ಲ, ಬಾಯಲ್ಲ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಹಿಂಸಾ सत्य और धर्म के दृढ़ निश्चय ने गांधी को महात्मा बनाया. महात्मा ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್. ಸೊ ಅದು ಫುಲ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮಹಾತ್ಮ. ಫಾಸ್ಟ್ ಇಂದ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ರು, ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯಾರು ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾದ್ಮೇಲೆ ಇವಾಗಲೂ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ವರ್ಷ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ನೇಷನ್, ಫಾದರ್ ಆಫ್ ನೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ, ಮತ್ತು ಗ್ರೇಟ್ ಸೋಲ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ ಇದು? ಸೊ ಯು ರೈಟ್ ಶಬ್ದಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ.